سب سے پہلے تو آپ یہ ویڈیو دیکھیں۔ جب کوئی غلام المدد یا غوث اعظم کہتا ہے، خدا کی قسم وہ جملہ ختم ہونے سے پہلے غوث پاک کی مدد نصیب ہوتی ہے۔ آج بھی سرکار غوث پاک ہم کو آپ کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، مدد کے لیے تشریف بھی لاتے ہیں۔ آپ کا یہ جملہ ختم ہونے سے پہلے غوث پاک کی مدد نصیب ہوتی ہے۔ بھلا کون بے قرار کی التجا قبول کرتا ہے جب وہ اس سے دعا کرتا ہے، اور کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، اور کون تم کو زمین میں اگلوں کا جانشین بناتا ہے؟ یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے، تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں، مگر تم بہت کم غور کرتے ہو۔ اللہ ہی ہے جس کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے، وہی زندگانی بخشتا اور وہی موت دیتا ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں۔ اب یہ بدبخت بیٹھا ہوا ان بھولی بھالی عوام کے سامنے، بھولی بھالی نہیں بلکہ میں یہ کہوں گا کہ چلاک اور بھولی، یہ جو خود بنی ہوئی ہے، اس عوام کے سامنے بیٹھ کے یہ پیر شیخ عبد القادر جیلانی کے حوالے سے یعنی کہ غوث پاک المدد کی صدا اسی وجہ سے نعوذ باللہ من ذالک لگوا رہا ہے کہ تم ابھی نام لوگے تو تمہاری جو بھی مدد ہے، جو بھی تمہارا بگڑا کام ہے وہ ہو جائے گا، تاکہ لوگ شرک کریں، شرک پہ مبتلا ہو جائیں۔ ہمارا ایمان تو برباد ہو چکا ہے، ہم تو مشرکوں میں آ ہی چکے ہیں، جھوٹ بول بول کے تو کل ہم کیوں دوزخ میں جلیں؟ یہ جو عوام ہے بھولی، ان سے مال بھی مانٹ لیں اس دنیا میں عیش و عشرت کے لیے، اور پھر جب روزے محشر والے دن کوڑے لگے ہمیں اور ایک کھتی سے پکڑ کے جب ہمیں ڈالا جائے دوزخ میں، تو یہ بھی ہمارے ساتھ جائے۔ تو شیطان نے یہی تو کہا تھا کہ میں اکیلا نہیں جاؤں گا، میں یہ آدم یعنی کہ مٹی سے بنے باہر کو لے کے جاؤں گا۔ یہی تو کچھ ہو رہا ہے، ابھی بھی عقل نہیں آئی تو پھر یہ رحمان کا دین نہیں ہے، یہ رحمان کا اسلام نہیں ہے، یہ رحمان کے پیارے نبیوں کا دین طریقہ نہیں ہے۔ جتنی جلدی مان سکتے ہو، جان چھڑوا سکتے ہو چھڑوا لو۔ گدی سے پکڑ کے جب یہ جائیں گے نا دوزخ کی گڑھے کے اندر، تو یہ تمہیں ساتھ کے سیٹ کے جائیں گے۔ تو شیطانی کام یہی تو ہے۔ شیطان نے کیسی تجویزیں کرتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں یہ بات پڑھتے ہو کہ جو چیز تم پسند کرو گے وہ تم کو ضرور ملے گی؟ یا تم نے ہم سے قسمیں لے رکھی ہیں جو قیامت کے دن تک چلی جائیں گی کہ جو کچھ تم طے کر لو گے وہ تمہارا ہوگا؟ ولایت چھین لینے کا حق بھی اللہ نے غوث اعظم کو عطا فرمایا۔ اٹ پٹو تے ایک مولوی ملتا ایک شخص سرکار غوث اعظم کی خانقاہ کی چوکھٹ پہ پڑا ہوا ہے اور وہ آہوزاری کر رہا ہے، چوکھٹ پہ پڑا اور آہوزاری یعنی رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے۔ کوئی آتے ہیں تو ان سے کہتا ہے میری سفارش کر دو شیخ عبد القادر جیلانی سے کہہ کے مجھے معاف کر دے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے کہا حضور وہ جو چوکھٹ پہ پڑا ہوا بندہ ہے گڑ گڑا رہا ہے، آپ سے معافی چاہتا ہے، آپ معاف فرما دیں۔ غوث پاک نے فرمایا جا میں نے اس کو معاف کیا۔ سر ادھر یہ سٹوری ختم نہیں ہوئی ہے، اتنا کہنا تھا کہ میں نے اس کو معاف کیا، وہ شخص ہوا میں اڑنے لگا اور اڑ کے جانے لگا۔ دیکھنے والے کو حیرت ہوئی کہ یہ ہوا میں اڑنے لگا، تو پوچھنے والے نے پوچھا غوث اعظم سے سرکار یہ تو ہوا میں اڑا ہے۔ فرمایا تو کیا سمجھا؟ وہ کون تھا تجھے معلوم ہے؟ کہا وہ اپنے وقت کا ابدال ہے، ابدال۔ اللہ معافی دے، توبہ توبہ توبہ۔ کہا پھر وہ چوکھٹ پہ کیوں پڑا ہوا تھا؟ فرمایا چوکھٹ پہ اس لیے پڑا ہوا تھا کہ وہ ہوا میں اڑتے ہوئے جا رہا تھا، اور ہوا میں اڑتے اڑتے جب میری خانقاہ آئی تو میری خانقاہ کے اوپر سے اڑنے لگا کہ میں بھی ولی یہ بھی ولی، تو میں ان کی خانقاہ کا ادب کیوں کروں؟ کیونکہ ولی میں بھی ہوں، ولی یہ بھی ہے، تو میں نے اس کو پٹک کے یہاں گرا دیا کہ میری خانقاہ کا اس نے ادب نہیں کیا۔ پھر اس نے گریہ وزاری کی، پھر اس کی توبہ قبول ہوئی اور پھر اس کا مقام اس کو عطا کر دیا گیا۔ میرے بھائی اس جھوٹ کے اوپر گلا پھاڑ لو، اپنی گردن پھاڑ دو، اپنا جسم پھاڑ دو، گردے اور پھیپڑے نکال کے اوپر لٹکا دو بندیا اور وہ ٹیکے کی طرح سے، گلے میں مالا بنا کے پہن لو، اپنی آنتوں کی چیک چیک کے، یا زبان کو صرف منہ سے لپیٹ لو، کچھ مرضی کر لو۔ تم جھوٹ بولتے ہو، جھوٹ بولتے تھے، جھوٹ ہی بولتے رہو گے، اور حق ایک دن اس پوری دنیا پہ آشنا ہوگا اور ہو کے رہے گا۔ جو رحمان کو جانتے ہیں، رحمان کو مانتے ہیں، وہ تمہاری اس بغیرتی سے، اس کہانیوں سے، اس جھوٹ سے بالکل بھی ٹچ سمجھ نہیں ہوگا۔ اور جو شیطان کے پیروکار ہیں، کہانیوں کے پیروکار ہیں، ان کو تم چیخ کے نہ بھی کہو نا، ان کو تم سے کان میں خس فس بھی کر لو نا، وہ مان جائیں گے۔ لیکن میں اتنا جانتا ہوں عوام اب ایجوکیٹ ہو رہی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ کوشش کر رہی ہے کہ ان کو ہدایت ملے۔ جس طرح سے ایک روزی تلاش کرنے والے کو اللہ روزی عطا کرتا ہے، اس طرح سے علم اور ہدایت یہ جب آپ تلاش کریں گے نا، آپ کو آٹومیٹکلی مل جائے گا۔ لوگ ایجوکیٹ ہو رہے ہیں، انشاءاللہ تمہارے منہ پہ جوتیاں لگیں گی، جوتیاں لگنے تمہارے منہ پہ، یہ جو سانڈ کی طرح پلے پڑے ہو نا حلوے کھا کھا کے، یہ جو چندے کھا کھا کے اللہ رسول کے نام پہ چندے کھاتے ہو اور کہانیاں سناتے ہو،
कुत्ते की तरह भौंकते हो बाकी चीजों के, मतलब नेचर के खिलाफ चीजें बयान करते हो, नेचर के खिलाफ। जो ताकत कदो कुदरत अल्लाह ताला ने फरिश्तों को अता की है वो तुम्हारे बुजुर्गों की ड्यूटियां करते हैं। ये है नबी का दीन। फट जाएगा ना तू बोल बोल के, तब भी हक अल्लाह था, अल्लाह है और अल्लाह ही रहेगा, और तुमसे अल्लाह पूछ लेंगे। ये याद रखना मेरी बात, चमड़ी उधेड़ देंगे नाखून से लेकर सर के बाल तक, मेरी बात याद रखना। शिरक और बिद्दत फैलाने वालों, चाहे पैसों के उसे लानती लोगों। आपने ये करामत सुनी है गौसे आदम की? हुजूर गौसे आदम की करामत है, जो उनसे मुसाफा करता था उसे मौत नहीं आती थी उस दिन। ईमान से हाथ धो बैठोगे पता भी नहीं। अल्लाह की शान, एक दिन बच्चा मिल के भी गया और मर गया। गौसे आदम पे सगीर की शान थी कि आप अपने शागिर्दों को पढ़ाते थे और मौज में उन्हें कभी कहते थे मर जाओ, तो सारे मर जाते। उस आदमी ओए मनुस फिर फरमाते जिंदा हो जाओ, वो उठ जाते। जब मर गए वो बोली नहीं, उसने छुप के अपना बच्चा भी लिटा दिया। अब आपने फरमाया उठ जाओ, वो सारे उठ, वो नहीं उठा। अब चीख पड़ी, मेरा बच्चा मर गया। अगली बात कह दी, हुजूर मुसाफा करके गया था, कैसे मर गया? तो से पाक को जलाल आ गया। अब अगली करामत आपने आधी सुनी हुई है। इजाजत, जलाल आया, उठे तो फिजा में हाथ बुलंद किया, हाथ बुलंद करके झटका दिया, उसका बच्चा उठ के बैठ जिंदा हो गया, मुचड़ी गई। शुक्रिया अदा करके मुरीदी ने पूछा हुजूर ये क्या था मामला? नहीं बताऊंगा। अब सुनिएगा जरा, आपने फरमाया उसका तड़पना मुझसे नहीं देखा गया, इजराइल रुए लेकर जा रहा था, मैंने उसके हाथ से रुए पकड़ी कि जितने मुद्दे थे आज इस बच्चे के सदके अल्लाह ने सारे भी जिंदा कर दिए। अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जो कि एक आम इंसान थे, सच्चे इंसान थे और अच्छे मुसलमान थे, तौहीद परस्त थे। ये ड्रामेबाज नहीं थे जिस तरह की तुम बातें कर रहे हो। लेकिन हुस्न ज़न रखते हुए कि चलो अगर वो इतने करामती बाबे थे तो उन्होंने हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम से, जो कि मलकुल मौत के नाम से जाने जाते हैं, जो कि रूह कब्ज करके ऊपर जाते हैं, तो अपनी रूह क्यों कब्ज करने दिया जब वो इतने लैंड लॉर्ड ताकतवर थे? अब्दुल कादिर जिलानी को तो चाहिए था कि कम से कम उनकी उम्र 200 साल तो होता कि हम मजीद जो है वो फड़फड़ाते कि यार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से पहला ऐसा शख्स देखा जिसकी 200 प्लस उम्र है। बात तो सही है। और वो भी उसकी मर्जी से कि आज हम उनसे मिलते हैं, हम कहते हैं कि हजूर बाकियों की उम्र तो 70-80 से ऊपर नहीं जाती, आपकी 200 साल से भी प्लस हुई पड़ी है, 250 साल के करीब है। ये कैसे आप मतलब कर लेते हैं, मतलब कैसे आप कर लेते हैं? तो वो आगे से कहते हैं कि बस वो जब भी इजराइल आता है रूह कब्ज करने के लिए तो मैं कहता हूँ कि यार अभी मेरा मूड नहीं है, अभी मैंने 100 साल और जीने, मैं चाहता हूँ कि 3000 सन को जो है वो मैं देख कर जाऊं, तो इसी वजह से बस मैं नहीं जा सकता, मतलब दिल ही नहीं करता मेरा। और अगर वो कभी कभार मुझे लेकर चला भी जाता है तो फिर मैं उससे वापस अपनी रूह खो लेता हूँ और फिर मैं जिंदा हो जाता हूँ। यह सिर्फ ये टोपी ड्रामे मुरीदों के लिए थे, उन जाहिल बगलोल के लिए जो कि ऐसे मनहूस मुंह वाले लोगों को बुलाते हैं ताकि वो तौहीद को बदनाम और बर्बाद कर सके, ऐसे आवारा कुत्तों को बुलाते हैं जो कि तौहीद को बर्बाद कर सके। ऐसे ही लोगों के बच्चों को जिंदा किया है। नमाज भी ना पढ़ा करो इस खुशी की वजह से कि तुम्हें अब्दुल कादिर जिलानी ने तो बख्शवा लेना है। और जिसके पास इतनी ताकत है तो तू एक काम कर, तू लिख कर जाके मैं 150 साल जीऊंगा, और जब तू मरा ना फड़क के ऐसे कुछ चंद सालों के अंदर यहाँ भी छितर लगेंगे और वहां भी छितर लगेंगे तुझे। हम इतना बताएंगे गौस पाक के लिए कि गौस पाक के लिए कहने वालों ने कहा अगर पूरी जमीन के दरख्तों के पत्तों को कागज बना दिया जाए, दरख्तों की कलमों को, उसकी टहनियों को कलम बना दिया जाए, सारे समुंदरों को रोशनाई बना दी जाए, इंसान जिन्नात फरिश्ते सब मिलकर गौस की शान लिखते रहे तो लिखने वाले थक जाएंगे, पत्ते खत्म हो जाएंगे, रोशनाई खत्म हो जाएगी, समुंदरों का पानी खत्म हो जाएगा, मेरे गौस की शान कभी खत्म नहीं हो सकती। यार तुम लोगों ने अल्लाह को समझा क्या हुआ है? तुम लोगों ने इंसानों को ही अल्लाह की बनाई हुई एक मखलूक को अल्लाह के बराबर लाके खड़ा कर दिया, जबकि किसी पैगंबर ने आज तक दावा नहीं किया। और तुम हजरत ईसा अलैहि सलाम के बारे में क्या समझते हो? अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया ईसा और उसकी माँ मरियम रोटी के मोहताज थी। जब एक पैगंबर का स्टेटस है ये कि वो रोटी के मोहताज है, पानी के मोहताज है, नींद ना आए तो सोने के मोहताज है, भूख लगे तो खाने के मोहताज है, तकलीफ में है तो राहत के मोहताज है, और ये तमाम चीजें इस टाइम डिमेंशन के अंदर इंसान की खसलत है, नबियों की, पैगंबरों की। और जो मेरी नसीहत से मुंह फेरेगा उसकी जिंदगी तंग हो जाएगी और क़यामत को हम उसे अंधा करके उठाएंगे। वो कहेगा कि मेरे परवरदिगार तूने मुझे अंधा करके क्यों उठाया, मैं तो देखता भालता था। अल्लाह फरमाएगा कि ऐसा ही चाहिए था, तेरे पास हमारी आयतें आई तो तूने उनको भुला दिया, इसी तरह आज हम तुझको भुला दें। अगर इनको तुम अल्लाह का नेक मानते हो तो ये रखो कि इनकी कुनियत इंसान है और इंसान पानी के बिना, नींद के बिना, खाने पीने के बिना जिंदा नहीं रह सकता, और वो इस टाइम डिमेंशन के अंदर है, किसी ने उसको बनाया है, वो वादा शरीक है, तो वो स्टेटस, वो ताकत उसके पास नहीं हो सकती। पैगंबरों के पास थी मुशरिकों को मुसलमान करने के लिए, अल्लाह वादा शरीक को मनवाने के लिए, और इनके पास ताकत है मतलब ड्रामेबाजियां करने वाली, जिस तरह हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम और अब्दुल कादिर जिलानी रात को रोज बैठ के
है वो चाय नोश फरमाते थे, दोस्ताना माहौल था उनका आपस में। तू इसके साथ मत घूम रे। क्यों भोली भाली आवाम के, बल्कि सॉरी भोली भाली नहीं, क्यों बेगैरत भोली भाली आवाम के पैसे और ईमान को जाया करते फिर रहे हो? क्योंकि बेगैरत वो इसलिए हैं कि वो नहीं रुकते, वो बाज नहीं आते, वो तुम जैसे मनूसों को पैसे दे दे के बुलवाएंगे, अपने ईमान का, अपने बच्चों के ईमान का और अपने पैसे का खात्मा करेंगे।